नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ज़लील व ख़्वार हुए तारिक कुरान। माँ दरख़्वास्त हुई यो बारी दरूद शरीफ दर्द लग रहा था तो मुझे महसूस और कावा रखा हुआ था आग कसानो दरूद हुई माँ तो आवाज़ में आ गए जब कम सड़ी दरूद न हुई दे बार कौम खां दादा तकलीफ ना हो रहा वो है दरूद शरीफ माँ सरा यो से हो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बुज़ुर्ग लगा डोड़े चीनी खोड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद के बिना तरीक़ा द्वे मिम मन बल्लक इसार शय शद्द मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ढेर खुशहाल है दिल तपरात लो बांधे मदरसे नुमदे मदरसा उम्मे हक लिल बनात मोमिनाबाद मोमिना जी से जंदे ने माशाअल्लाह अल्लाह दी जंदे लरी और शेरपा दानुम हुमा पूरा पाकिस्तान के गर्दम दा से नुम मैंने देखा था ठीक नुम आओ शपग आओ या बच्ची और बच्चाने अगी नाजरा हुएला दादे मदरसे वालों इखलास थे अल्लाह के कबूल और मंजूर हो गए माँ जा कसम उठी हम ने देगी आवाज़ दराजी दे सरसू मखे तो पर्दा और तो लोगों को संगा अल्लाह पाक दे निदल मदरसे द जुकुम मसाई जमीला खदमात दी द कबूल मंजूर उगर सही दा बच्चियाँ ने वो बच्ची अल्लाह ने दिली पे इल्म की इजाफा की और हाफिजी के लिए अल्लाह क़ुव्वत नसीब की मुताली के लिए अल्लाह वसाअत नसीब की दा दिल्ली आलिमान व फाजिलान व आलिमात व फाजिलात जुड़ की और हिदायत व असबाब के लिए अल्लाह पाक इस्तेमाल की और जुकुम उस्तादान दी ज़ाहिर रही तनख्वाह लगेगा ना अल्लाह तनख्वाह की बरकत वजह और मोहतमिम से चीज़ें अल्लाह पाक दे इखलास के नूर ऐसा हो मगर स्टेट सेक्रेटरी दा ख्वाहिश ज़ाहिर को चे दे दे आखिर के बयान दा ठीक खबर हुमाना दा टेम अगस्त दे जाड़े अब्दुल्ला नुआए नमक की नूरी वादी डेरी वे नुमारी जाड़ी अब्दुल्ला तो हुई ची जाड़ा मु खानदा और टेम बवी जमा यऊलस बजे जब यऊलस बजे राशमा
او بیا به خبر او کوم لاړ بشم نو بیا بل ځای دی بیا بل ځای دی بیا بل ځای ټول خلک مینه کوي. نو زه ډېر مجبوره یم او د سټیټ سیکرټري دا خواهش نشم پوره کولی. خو دی داسې ولې وایي دی ځکه وایي دا سړی لرې نه راغلی دی که دی خبرې وکړي نو بیا خلک به پاسې لاړ بشي نو تاسو هم مه پاسئ ښه اے بنگله دیش والو مه پاسئ ښه اخره پورې دعا پورې به یې ښه ما سره لوز وکړئ لاسونه پورته کړئ ټول انشاءالله اخره پورې به زه د بچیانو او د بچي هلکان او جینکۍ د دوی مور ته مبارکي ورکوم او پلار دا مبارکي ټول مولیان صاحبان ورکوي او زما د مبارکۍ طریقه جدا ده. زما د مبارکۍ طریقه دا ده چې کله دا بچی او بچې د دې تشکیل کې د مدرسې ته د دې خواوشا آس پاس اڑوس پڑوس ارد گرد گاونډیان هلته هم بچي وو په کورونو کې او هغه بچي سکول ته روان نو هلته په معاشرې کې مانګ او عزت د سکول دی د حفظ قرآن ونی شته د دې ناظرې شته نو دې پلار او مور ډېره مجاهده وکړه او دا بچي مدرسې ته وړي ډېره مجاهده وکړه نو بیا دې له شک و چې زموږ بچي به کامیاب شي او که نه مونږه فیصله ټیک ده که د سکول والو فیصله ټیک ده نو نن اعلان کومه اے د ختم کې شریک الګ او د جینکۍ جینۍ مورې او اے د دغه ختم کې شریک د الګ او د جینۍ پلارا مبارک شه ستا فیصله ټیک وه او د سکول والو فیصله رو ہے کہ نا پرنسپل سے ہم یعنی گئے نظر بیا ہو پدا ختم کی چکم شامل جنائی دا او چکم شریک الگ دے دی دی مور تا ویم اے موری او دی دی پلار تا ویم چے اے پلارا مطمئن ہو سا بولی سے بو خبر ہو فضل امین سے بو وایما چې اے موري او اے پلارا ستا فیصله ٹھیک ہوا او د سکول والو فیصله ورته بنگلاديش والا بیا خاموش دي زما په دې سره پتنه وشي ښه د سکول والو فیصله چې سکول والو فیصله غلطه ده نو سال وخت کې دا ټول به سکول ته ولې لګي سار وخت کې مور ډنډا غسي زرشا نا وخت پاسې دي مخ ته نه وینځلې لاس ته نه وینځلې ناشته دې نه کړې کپڑے دې نه بدل کړې گاډه راغې نا وخت بشي دا بچی ټول سکول ته روان دي ما یو سر وکړه په الکانو کې جنګو کې نه چې سلو کې یو الګ مدرسې ته راځي داسې نه ده په زرو کې یو الګ راځي داوم نه ده په لسو زرو کې یو الګ مدرسې ته روان په لسو زرو نه زرا نه سوا نه نوي نه زرا نه سوا نه نوي دا بچي سکول ته روان خابه دې سکولیانو څو وکړل څه کار کوم نه کړ سوال دا دی چې دا دومره غټ خیر دی دې خیر نه خپل واړه ولې تاسو شړی او مینه کوئ زه په یوې وجې پوه یم تاسو وایئ چې مولي صاحب هلته بیا نوکري میلاوي او زما دا بچی زه غواړم چې پنکې لاندې ناست وي په کرسۍ ناست وي په اسانه باندې 80,000 او 80,000 روپۍ وګټي میاشته کې ځکه به ځکه سکول وایم
دا خبره ټیک وه خو نن نه 10 کاله مخکې ټیک وه اوس دا ډیګرۍ والو نوکري نه ملاوي زه موازنه کوم تجزیه کوم هغه موازنه رښتیا وي بیا له پولیس سره ما باندې مقدمه جوړه کړو وایي ته به رښتیا نه وایي نو زه ورته وایم دا ژبه دا څو پورې چې ښودي دا به رښتیا وي نو تا نه یارېږم زه تجزیه کوم بل سړی راشي هغه تجزیه وکړي زه به کښېنم زه په دې مدرسې صفت کوم د قرآن صفت به کوم او بیا د قرآن وینا کوونکې بچی او د بچی صفت به کوم دې دې ما ته د خپل د سکول د بچی صفت دې وکړي د سکول صفت دې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنة بعشر امثالہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف چاچے دی کتاب اللہ یو حرف ہوئے اگر یونی کی او دی اللہ پر دربار کی یو نیکی بدل پر لسو بال نو پا یو حرف بنے لس لیکے شوی بے نبی علیہ السلام یو مشفق مہربانا مربی اگا خپل شاگردان پا وقی اگا الف لام میم نہ دے اگا یو حرف نہ دے اگا دری دی تو چاچ الف لام میم ہوئی نو لس نے کہنا دیش میں ملاوی گی جگہ لس کو دے الف دی لس دے لام دی لس دے میم دی اس مالا جواب را گئے ٹول را گئے یو بلتا مگو رہے دے قرآن پہ یو حرف بنے سننے کہے ملاوی گی الگانو تاسو لگلی شي تاسو را ډېر ټایم د شپې ته کاله د تاسو د پلرونو سره ټایم نشته چا سره 2 کاله دي چا سره 2 نیم دي چا سره 3 دي پرې چې دی جواب راکړي تاسو مرګ د قرآن مجید په یو حرف باندې څومره نیکه ملاویږي او په الف لام میم بسو ملاویږي 10 په ویناوم ثواب ده په اوریدوم ثواب ده وای آو ذرا زه د قرآن مجید ټول کې لنډکې صورت تاسو وایم ټولو کې زیات لنډ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا مشران چې اخو مان لري نازیدې دی وای په دې صورت وینا باندې ثواب او شکر ونشو له حضور وای اور دو منیم ثواب شو راځه تاسو نظام تعلیم باره کې وایم چې باغې سم ثواب ده A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z به دیږي فضل امین سے یو شاعر دی هغه وایي Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. ایمان والے ہوئے سمرا ثواب جو خاموش ہے سمرا ثواب جو اسم ثواب نے رشے بیاو بچی روان دی وردا دا سے ولے کا ہے خپل اولاد تباہ کوي او پلان خپل خپل دی بچی دشمن وي نو ما د زه معلوم دی الته ولېږي او خپل دی اولاد او اخلاق او کردار جوړاوي نو هغه زه ما ته معلوم دی الته ولېږي خپل بچی خرابوي او بچای ته بلاره کنه تا اختیار دی نو به سوي ته ولېږي او که داغي اخلاق ساتای محفوظه کوي نو مدرسې ته راول دا جنای با نن سکول کې دا سبا با کالج کې وي او بل رزبا دا یونیورسيټي کې وي ادا جنای با پستول منی بیچ منی یو ځوان الګ سره ناشته او خدا نه خاصه که خبره وشوه نو پرتوک به هم دل نوځي شامله به هم تباہ برباد او بیا به وای
چې زه خو ډېر غیرتي یم، هلک هم وژنم او جینۍ هم وژنم. مه وژنه، مه وژنه. د دې هلک پلار ووژنه، مور ووژنه، د دې جینۍ پلار ووژنه، مور ووژنه. دی له تربیت کول پکارو، تربیت نه دی کړی. زموږ معاشره کې دا مخلوط ذریعه تعلیم کله فټ کېږي؟ دا خو د پښتنو معاشره ده، د ایماندارو خلکو، غیرتي خلکو معاشره ده، ایماندارو خلکو ده. که تاسو د هلکانو باره کې وایئ نو تاسو ته به د هغې دلایل نه او جینۍ باره کې زه فهرست ښیم چې دوی زموږ د جینکو دومره اخلاق خراب کړي دي چې هغه جینۍ د پلار رشته پرېښې ده، جنج راغلی دی، ډولی راغلی ده، دا تښتېدلی ده. کردار تباه شوی دی، اخلاق تباه شوي دي. زه چې اوس موازنه کوم نو د قرآن مجید موازنه به سکول سره کوم که نه، زه د کرکټ سره موازنه شم کولی چې مومن آباد والا خفه کېږي چې ته د سکول خبره مه کوه. زه به نظام تعلیم سره موازنه کوم، دا دی، دا دی. زه کرکټ سره، زه ګني سره، زه زراعت سره موازنه نشم کولی. بیا وایم خپل بچو سره خیر وکړئ. دا تاسو دا بچی چې دي دا تاسو د دې محسن یې محسن دې سره ظلم مه کوئ. په تا باندې دا فرض ده چې دې بچی لپاره کپړې جوړې کړې او ته کوې داسې، تا سره خپلې پیسې دي ته غلا کې کپړې جوړوې. تا باندې دا فرض ده چې ډوډۍ وله پیدا، تا باندې دا فرض ده چې چھت وله جوړې. څنګه چې دا درې شیان فرض دي، دقسې فرض ده چې د هغې اسلامي تربیت وکړه. او که تربیت یې ونه کړو واوره، یوه جینۍ خپل پلار له جنت ته بوځي، باعث جوړېږي په ښه تربیت باندې، او دغه جینۍ پلار له دوزخ ته بوځي په بدکارۍ باندې. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته یو پلار راغلی و، وایي زه زوی والی یم، زه زوی والی یم. عمر صاحب ته مخ واړه، زړه کې به یې دروغ وایي، غوړ خوري. زوی چېرته پلار وایي نو هغه مخې نه راغی. وی عمر صاحب زه زوی والم، هغه بیا مخ واړه، دی مخې نه راغی، غوسه شو ډېر زیات. وی د خطاب زوی عمره ما نه مخ ولې اړه، ما خبره ولې نه اورې؟ که ته یوازې د خطاب زوی عمر وې نو زه تا ته نه راتلم، زه به خپله پښتو ده، خو ته خو د مسلمانانو مشر یې که نه، امور المسلمین تا ته حواله دي، مخ ولې اړې؟ عمر صاحب جواب ورکړ ما مخ ځکه اړول دی چې زامن پلار نه وهي، ته دروغ وایې. هغې دا سر ما ته وګوره، چې وینې بهېږي دا ته وګوره، ما سر وګوره، هغې نه چې کوم وینه بهېږي دا وګوره. عمر رضی الله تعالی عنہ ورشه دا هلک راوله. هلک راغی، هلک نه امیر المؤمنین تپوس کوي تا پلار وال دی؟ وایي نه 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 خدای دې وکړي ما پلار نه دی. وایي دا سر چا مات کړ؟ وینې څنګه وبهېده؟ بیا هغه کیسه وکړه. که زما د میندو خویندو ته تاسو انتظام کړی هلته اواز رسي نو خیر دی، په خپله دې واوري، که نه نو تاسو ورته دا خبره ورسوئ خپل کور والو ته. هغه هلک وویل چې زه لږ چې لوی شوم نو ما به پلار سره اوښان څرول، بیا لږ نور لوی شوم نو زما پلار په ما باندې اعتبار وکړو چې دی اوښان څرولی شي، دی به کور ته راغی، ما به وڅرو، ما به یوازې اوښان څرول. بیا یو ورځ د دوو اوښانو منځ کې جګړه وشوه، زه پریشانه شوم، ما مخکې جګړه نه وشي، نو ما اوښان داسې وو چې یو بل به یې مړ کړي وو. ما دا اوښان په ځای پرېښلل او ما منډه کړه کور ته رالم، او کور مې دا وینا وکړه چې هلته خو جنګ دی، څه وکړمه؟ پلار یې لیونیه کور ته ولې راتلې؟ تا سره لوړ شته که نه ډنډه؟ په دې لوړ باندې یو اوښ په سر اولا بل اولا، دا به جدا جدا شي که نه؟
जګړه به ختمه شي. وی ډېر مودینه پس د نن کور ته راغلم، زما د مور او د پلار جګړه وه، درېیم څوک ونه مانه بغیر. نو ما له خدشه راغله چې دا مور او پلار به یو بل مړ کړي. نو ما سره خو یو نسخه نه وه، اکه فارموله وه چې کوم ته پلار خیلې وه. نو ما له وړ واغسته ډنډه، پلار مې په سر ووهه، مور مې په سر ووهله. نو ما خلاصون کړی دی، ما کسان خلاص کړي دي، ما سړی خو نه دی والی. عمر سے فرمایل آو زامن پلار نه وهي، پلار ځان پخپله وهي، پلار ځان پخپله وهي. زه د نظام تعلیم نه خفه نه یم، ما ډبل ایم اے کړی. دا جدا خبره چې خدای ماله عزت په قرآن مجید را کړی دی، په ډبل ایم اے نه ده. خو زه خو دا شکایت کولی شم که نه، زه هغې ټیچرې نه خفه یم که نه چې هغه چې دلې لاړی شي کلاس روم ته او خپل څادر وغورځوي، بربنډ سرمنې خپلو بچیانو ته سبق ووایي. خفه یم که نه؟ زه په دې نه یم خبر چې نن چوکیدار سړی راشي د اوبو بانه منې دا د پرده نه کوي، دا د بچو ته څه ښایي چې پرده خو ضروري نه ده، دا خو د مولیانو مفروضي دي. وګوره زه د چوکیدار نه پرده نه کوم، دا وړه خبره نه، پورا بچو ته اعلان دی چې پرده مه کوئ. دا بچیانې د ټیچرې لا د مس صاحب لا فالو کوي. خوشحالی سره فزکس وایي، په ساینس کې کمال پیدا کوي، ټیکنالوجي کې مخې شئ، نقل مه وایي. لیکن دا ماحول ولې پیدا کوئ؟ ماحول زما واخله، علم دې ستا وي. هغې ورځې له انتظار کوئ چې ټولې بچیانې خپل پلار نه باغیانې شي. د لارډ میکالې نظام تعلیم ماله مټي ته را کړې ده چې کله زما د بچی اخلاق تباه شو، نو زه به ګیله هم نه کوم، زه به دا شکایت هم نه کوم. ماله خو جړا راځي، ستا لور د دوزخ لرګي جوړېږي ایندل او ته د هغې تپوس نه کوې. امام صاحب پسې ولاړې، ګیره د ما نه اوږده ده، تسبیح د سره زرو دانو دي او خپل د لور تربیت نه خبر نه. تا هغې له په لاس کې ریموټ کنټرول ورکړی دی، تا هغې له په لاس کې ټچ موبایل ورکړی دی. دا چې دې ورکړې، تا په خپله لور یو درنده ته حواله کړه، بیا ولې ګیله کې؟ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، بہت ہی تیز ہیں یورپ کے رندے. بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل کے مردوں پہ پڑ گیا. اے نوجوان غیرت مند رو رہا پر خور میں نظر وساتا، اے غیرت مند خاوندہ پر خزی میں نظر وساتا، اے پختونه غیرت مند پلارا خپل بلور میں نظر وساتا. دا قرآن سره وتړه، ستا پیپر لیکم دا به نه تښتي، ستا به احترام کوي، ستا به عزت کوي. او د دو ټکو لپاره چې دا مخلوق ذریعه تعلیم ته لېږې، ته په خپله د دې قاتلې، په خپله یې دشمنې، په خپله دې سره بغض کوې، دا ستا خپله غلطي ده. زما خبرې درس عبرت دي، دا د خپل لور باره کې وایه. ستا لور زما لور ده، پیغور نه در کوم.